ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸದೆ ಅವನನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೊನೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಒಂದು ಭಜನೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಸಾರಾಂಶ. Certain wonderful points Lokabandu Prabhu brought is what is the core aspects of a bhajan written by glorious Acharyas like Bhaktivinoda Thakur is, it really helps us how we can connect our mind effectively with God. That is one of the core thing. And another important example he brought is, generally if somebody wants to climb Himalayas, it is not so easy. It's a very Herculean task. But the bhajan, similarly reaching the spiritual milestones or the spiritual hill is also not so easy. But that could be made easy if we take shelter of bhajans written by Acharyas like Srila Bhaktivinoda Thakur. Those bhajans not only helps us to reach or cross over that hill, it will also help us how we can ensure Sharanagati, our total surrender to the Lord, so that we can overcome all our agonies in our life. Yes, Prabhu. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಭಜನೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಭಜನೆಯನ್ನ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಭಜನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So before Lokabandu Prabhu takes over, verse by verse, the explanations of today's song, that is Bhuliya, Tomare, we would like to show a 10 minutes video, a wonderfully sung video from one of our devotees. We can just hear and enjoy, then we can understand the explanations. Yes, Prabhu. भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। तुम्हार चरणे आसिया छिया बोलिब दुखे कथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। जननी जठरे छिला जखोना विषम बंधन पाशे। जननी जठरे छिला जखोना
विषम बंधन पाशे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिले दीन दासे, वांछिले दीन दासे। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। तखन भाविनु जन्म पाइया, करिबु भजन तब। तखन भाविनु जन्म पाइया, करिबु भजन तब। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, न होइलो ज्ञान लभ, न होइलो ज्ञान लभ। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। आदर छेले स्वजन कोले, खासिया काटन काल। आदर छेले स्वजन कोले, हासिया काटन काल। जनक जनानी स्नेहते भूलिया, जनक जनानी स्नेहते भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, ये नानाविध व्यथा। क्रमे दिन दीना बालक होइया, खेलिनो बालक सह। क्रमे दिन दीना
बालक होइया खेलिनु बालक सह और किछु दीने ज्ञान उपजिलो और किछु दीने ज्ञान उपजिलो पाठ पढ़िया पाठ पढ़िया भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा विद्यार गौरवे ब्रह्मी देशे देशे धन उपार्जन होरी विद्यार गौरवे ब्रह्मी देशे देशे धन उपार्जन होरी स्वजन पालना कोरे एक माने स्वजन पालना कोरे एक माने भूली नो तुम्हारे हरि भूली नो तुम्हारे हरि भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा बादखे खोना भक्ति विनोद कांदिया कातर अति बादखे खोना भक्ति विनोद कांदिया कातर अति न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो न भजिया तोरे दिन वृथा गेलो एखन की हबे गति गति भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा तुम्हार चरणे आसिया छियामी बोलिबो दुखे कथा भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಭಕ್ತರು ಹಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲಿಯ ತುಮಾರೆ ಸಂಸಾರ ಯಾಸಿಯ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಆಳಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಉಳ್ಳವ್ರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ತ್ರಿವಿಧವಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೊಂದೇ ನಯ್ಯ ಭವಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ಅತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ವಿಯೋಗ, ಅಪ್ರಿಯ ಸುಯೋಗ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದೇ ಕಾರಣ. So, Prabhu is mentioning, by understanding this wonderful works from Srila Bhaktivinoda Thakur, how each and every living entity in this world, he may be rich, he may be poor, educated, highly educated, illiterate, etc., etc., etc. Everybody is having problems and they are completely, suffering under 3 miseries like Adhyatmik, Adi Bhautik, and Adi Daivik. That means miseries from one's own mind, miseries from one's own body, miseries from the other living entities, and also from the nature. These are all some of the things which everybody has to undergo without any fail. And also he quotes from Raghavendra Swami, who is we can see his glorious matha in Mantralayam, where he mentions he himself is a glorious Acharya. Still he says that how painful is this world, and what will be the solution for this, my Lord? That's one of the song he was mentioning. And also another thing what he brought in the today's I think in the discussion is mentioning about samsara. Some of the core things, if you notice about this samsara or the world which we are living, if we carefully scrutinize, we can observe that whatever we generally like, generally it will be very far. And whatever we don't like or painful, generally it will be very, very near to us. This is some of the symptoms and the realities of this harsh world. And finally, Prabhu is mentioning, the root cause of all these miseries, the root cause of all this dukkha and unfortunate situation we are stuck is the one single reason. What Srila Bhaktivinoda Thakur is mentioning is forgetfulness of Krishna. Yes, Prabhu. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗನಿಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದಂತ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೋ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದು ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಕಣಿವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಂದರ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಮರೆತು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೊರಡೋಕೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಾಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೂರಿ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಪಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ. ಕಾರಣ ಅವನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಮರ್ತೋದ. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತು ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Very nice example by Lokabandu Prabhu again. He's mentioning about how there was a rich man and how he had a habit of, moving around always in planes, helicopter like that. But one fateful day when he was traveling in a helicopter, unfortunately that got crashed, and he and that along with the crashed helicopter, he just fell down on the ground in a deep forest or a jungle. And what is the situation when somebody, if that happens, just imagine if that happens to anybody like that, how horrible and ghastly it is actually. So somehow he just fell down, and to his fortune, or maybe for his ill fortune, he was alive. He was alive. But one thing that has happened is he was very, very deeply hit on his head, and he was injured in his head. Because of the injury he got in his head, he almost forgot who he was, who were his relatives, his father, mother. He just forgot because of the injury. And what is the situation? Because he has forgotten everything. He is supposed to live in that forest, live in that cruel forest, completely filled with animals, no proper place to rest, no proper food to eat. And this is his situation. And he is comparing, this is how the living entities, what happens in this world, because of injured by Maya, they tend to forget the original father and mother. That is why the living entity is such a horrible situation today. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಂತಹ ದುಃಖವಾದಂತಹ ಯಾತನಾಮಯವಾದಂತಹ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈಗ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, FD ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂಟರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರು ತೊಮಾರ ಚರಣೆ ಹಸಿಯಾಚಿ ಆಮಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈ ನೆಂಟರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧುಗಳು. ಸಂಪತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟಾರು ಬಂಟರಾಗಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ವರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಉಂಟಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಸಂಪತ್ ಬಂಧುಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಪತ್ ಬಂಧು ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕರಿರಾಜ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದ್ನೆ ಹೊರತು ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕರೆದದ್ದು ಪಾಂಡವರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಕರೆದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಭೂದೇವಿಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಭಾರವಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಭಾರವಾದಾಗ ಭೂದೇವಿ ಕೂಡ ಗೋಮಾತೆಯ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ತಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದಂದ್ರೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಪತ್ ಬಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ಮಾನಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೃಚ್ಯತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿ ಭಗವಂತ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸುಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ತುಮಾರ ಚರಣೆ ಹಸಿಯಾಚಿ ಆಮಿ ಬೋಲಿ ಬದುಕೆ ಕಥಾ. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಾರ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here, see, generally, whenever we are faced with difficulties, not generally, almost every time we'll face difficulties only. Sometimes once in a time we may get so-called happiness. So generally, when we face such so-called difficulties and miseries and sorrows, we go to, to inform the relatives or maybe friends, etc. But here,
we could see Bhaktivinoda Thakur is teaching from his example. When he is faced with such adversity in his life, he goes in front of their lordships and he is mentioning his woes or problems, of his life's situation, because that is the best thing actually. If somebody gets a problem or misery, is best rather than going to anybody, best is to go toward the Lord. That's what Bhaktivinoda Thakur is mentioning, as Lokabandu Prabhu told, because it is not wise for us to completely depend upon the so-called friends, relatives, etc., etc. Because he used the word sampattu bandhugulu, because those bandhugulu, those well-wishers, so-called admirers, they'll be there when we are fine, when we have wealth, when we are well-to-do. But apat bandhu, that means when we are in distress, the real friend, the real person who is going to help us is their lordships, Vasudeva. And also he gives the example of how the elephant actually, when it was in distress, it pulled the lotus flower and offered it to the Lord. Now he was saved. Though Draupadi had got terrific personalities as her husband, it's a one husband in 5 different forms is the Pancha Pandavas actually, and how each one had specific ability. In spite of all those ability, when the difficulty came, she did not rely on those capabilities, but she relied on Keshava, that is Krishna. So that is how basically we should mold our life in such a way to depend upon their lordships to overcome all our woes. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಿವೇದನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವಂತಹ ಭಾವ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಮರೆತು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೋ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಿಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀನು ದಾಸರನ್ನ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ, ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನರಹರಿಯ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದೆನೋ ಇಂದು ಸಿರಿರಮಣ ತವ ಚರಣ ದೊರಕುವುದು ಹಾಗಿನ್ನು ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಟನ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಶ್ರೀರಮಣ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ನಿಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ನನ್ಗೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೀನೇ ಸುಹೃದಂ, ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋನು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಏನ್ ಬೇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿವೇದನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. When we pray to the Lord about our woes or the situation where we are stuck today, it has been hinted that we should keep these 4 things in mind. That means these 4 things tells us how best we could offer our prayers to their lordships. One is, first thing that we should keep in mind is we should pray in the mood of like, I'm such a big fool and a rascal, please forgive me. I have transmigrated all the living entities, not even a single living entity I have left. Living entity's body I have left. I have transmigrated all 84 lakh species of life, but still like a rogue, like a fool, like a thief, I'm rotting in this world. Please forgive me. Please forgive me for completely, dwelling in this material world. Number 1. Second is, you should always, in a mood of condemning himself for the situation that he is stuck actually. He should condemn himself, not others. He should curse himself, condemn himself for the situation he is stuck. He should also be grateful that the Lord, in spite of me being such a rascal, such a rogue,
who is falsely involved in this material world. In spite of that, so wonderfully, the Lordships has sent the Acharyas, the Lordships has sent his devotees, the Lordship has given Gita, Bhagavatam, so that he can knock our head and make me remember him again. Third one is we should always pray in the mood of glorifying the Lord, in the mood of glorifying the Lord, because the Lord is our real friend. He is our protector. He will be with us ever. Third. The fourth one is we should always pray in the mood of not again give me more and more bhoga, more and more material things, so that let me rot again and suffer again. That should not be my mood. Rather, I should pray in such a mood that, please, I am rotting and I have rotted enough. I have struggled enough. Please give me such a sadbuddhi so that I can come back to you and stay peacefully. These are all some of the 4 things we should keep when we are praying, which will be effective. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನನಿ ಜಠರೆ ಚಿಲಾನ ಜಖೋನ ವಿಷಮ ಬಂಧನ ಪಾಶೆ ಏಕಭಾರ ಪ್ರಭು ದಿಖಾ ದಿಯ ಮೋರೆ ವಾಂಚಿಲೋ ಈ ದಿನ ದಾಸೆ. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾರು ಜನ್ಮ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದನೇ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಸಿದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಳಗಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಚ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೋವು ತಿಂದು ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಆ ಮಗು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮೃದುವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಯಾತನೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಣದ ಬಿಲ್ಲು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 9 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಯಾತನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿ ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯಸ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಜನನೇ ಜಠರೇ ಶಯನಂ ಇಹ ಸಂಸಾರೇ ಬಹುದುಸ್ತಾರೇ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹಿ ಮುರಾರೇ. ಇಂಥ ಭಯಾನಕವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಕಳಿಸ್ಬೇಡನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾತನೆಮಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್. So Srila Bhaktivinoda Thakur very nicely, he goes to the beginning of our so-called life. He gives very many examples, very many instances actually, how we are stuck right from the beginning actually. Imagine if we are completely folded or maybe covered in a small box or maybe gunny bag, how breathless, how horrible we feel. But look at our beginning actually, look at our beginning of this world. We are completely packed within the small womb of a mother, completely packed, just like, Diwali gift pack, New Year's pack, we say, like that, we are completely packed within the womb, small womb of a mother. There is no space for proper breathing, no space to, we say, in the airport and when we are traveling, space, leg space actually, for comfortable thing. There is no leg space, there is no breathing space, nothing. We are completely tied. And apart from that, breathless situation, tightly packed situation, there are so many worms which generally likes the tender skin of a child, it seems. So it comes and pricks.
it suffers, the child suffers at that situation. And whatever the liquid that is available in the form of mucus, in the form of bile, in the form of whatever the bodily solution that is available, it has to take for its survival. And another thing, and generally what happens, whatever the food stuffs that the mother eats, it may be very, 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 very bitter, pungent, or whatever it is that goes and it troubles his body. That is the reason it is told in the scriptures during pregnancy, mother should take very, very, very sattvic food stuff so that the baby should not be disturbed. That is the most miserable situation. The baby is stuck. And he also gives the example of how various acharyas like Ramanuja Acharya, Shankaracharya, all the glorious acharyas are scared to even to think about how the living entity is stuck so ghastly in the womb of a mother. Such a thing, my dear Lord, do not give me again. Such a thing, do not give me. It is intolerable. It is horrible for us to bear it. Yes, Prabhu. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಯಾತನೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ, ಜಪವನ್ನ, ಶ್ರವಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕೂಡ ಮಗು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತು ಐನಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ ಬರೋಣ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, ಯಾವಾಗ ಇಂಥ ಗರ್ಭದ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಯಾತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಚಂಡವಾದಂತ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಮರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ 4 ಕಡೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಗರ್ಭೇ ವ್ಯಾಧೋ ಸ್ಮಶಾನೇ ಚ ಪುರಾಣೇ ಯಾವತೀರ್ವತಿ ಸ್ಥಾಯತಿ ಸ್ಥಿರತಾಂ ಯಾತಿ ಕೋನ ಮುಚ್ಚೇತ ಬಂಧನ ಅಂತ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಘನಘೋರವಾದಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಗಾರವನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಮಗು ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲು, ಆದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾತನೆ. ಅರೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಒಳಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಸಾರನೇ ಅಮ್ಮನೇ ಇವರೆಲ್ಲರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And what happens since it is stuck miserably in the mother's womb, the scriptures informs us, gives the indication that every child, I repeat, every child which is stuck in the womb of a mother, it is in such a miserable situation. In such a miserable situation, from the viewpoint of scriptures, we get information that that child in fact begs to the Lord. It seems begs to the Lord, I'm in such a miserable, breathless, horrible situation, my Lord, come somehow throw me out of this womb, somehow make me release from this womb, get me out of this womb, and I will ensure when I come out, I will try to remember you, I will take the instructions from your devotees and ensure that I'll ensure that I will never enter this mother's womb again. This is the promise which gives, it seems. But as soon as, unfortunately, when it comes out of the womb of the mother, because of his ill fate and so many other things and so-called other comfort facility which he obtains,
better than being stationed in the womb of a mother, he forgets that is his situation today. Lokabandu Prabhu 10:30. ಉದಾಹರಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಧರೇರ ಚೆಲೆ ಸ್ವಜನೇರ ಕೊಲೆ ಹಾಸಿಯ ಕಾಟನು ಕಾಲ ಜನಕ ಜನನಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬುಲಿಯ ಸಂಸಾರ ಲಾಗಿರೋ ಬಾಲು. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೆ, ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಸರೆಗೆ ಹೋದೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಮರ್ತೋದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಮೇ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಬಂಧುಗಳು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರೇ ಅಂತ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಸರ್ವಂ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಹರೇರ್ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಲು ಕಡ್ಡಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಯೇನೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಹಂಗಾರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾರದು, ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಯೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ಸರಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಏನು ಆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯಾತನೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾಯೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವೇನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ್ ಯಾರು? ಭಕ್ತ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಭಕ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಗು ಕೂಡ ಭಕ್ತನಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಮಾಯಾ ಹಯ ಅಂಧಕಾರ ಯಾಹಂ ಕೃಷ್ಣ ತಾಹಂ ಮಾಯಾರ ಅಧಿಕಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇರೋದು ಮಾಯೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆ. ನಾವೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? 50 ವರ್ಷ, 60 ವರ್ಷ, 70 ವರ್ಷ, ಇಷ್ಟು 70 ವರ್ಷ ನಾವ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ದೇಹ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ದೇಹ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೆಂಡತಿ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಗಂಡ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಈ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇನೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಟಿನ ಗೃಹೆ ಭಜನ ದೇಕಿ ಗೃಹಿತ ಗೋಲೋಕ ಬಾಯಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗವತದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಲೋಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸುನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗುಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಯೆ, ಅರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುನೀತಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಮಗು, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೀನೇನ್ ಮಾಡು, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ರಾಮನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಡೋದೇನೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸುಮಿತ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ,
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧು ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಬಂಧು, ನಿನ್ನ ಬಳಗ, ನಿನ್ನ ಹಣ, ನಿನ್ನ ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಸೇವೆನೇ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡ್ಬೇಡಂದ್ರೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಠ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. I think Prabhu is not. He just joined again. Yeah. Hare Krishna. Lokabandu Prabhu, sorry, there was a power shutdown. Can you repeat again, Prabhu? So, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ Prabhu, and also Lokabandu Prabhu, it's 10:30 now. We will have to summarize quickly. ಓಕೆ ಪ್ರಭು. ಪ್ರಭು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? You can repeat the last whatever you have mentioned. ಓಕೆ ಪ್ರಭು, ಓಕೆ ಪ್ರಭು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಬಂಧು ಬಳಗವರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಭಕ್ತೆ, ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ್ ಭಕ್ತ, ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಕೂಡ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸುನೀತಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸುಮಿತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ಗೆ ಭಗವಂತನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. See, another points which are coming out is how right from Brahmaji, who is the first living entity in this world, who is said to be even a Mahajana, right from his position till the small ant, how everyone's situation is completely illusory in this world, how illusory it is in this world. That is why everybody is scared of getting into the wombs of the mother. But on the contrary, Prabhu brought one point here which said about how Chaitanya Mahaprabhu celebrated a situation when Shivananda Sen was supposed to come out of the mother's womb, right? When somebody asked, why are you celebrating such a situation? Because it is very ghastly getting into the womb of a mother. It's not a favorable situation. So, but Chaitanya Mahaprabhu says that, yes, it is very ghastly, but if a Vaishnava enters a womb, or if there is a conception of a child because of Vaishnava and a Vaishnavi, the product will be again a Vaishnava, and that will be very, 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 very fruitful for this world. Yes, Prabhu. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿತಾನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲಾಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಕ್ತ, ತರುಣಾಸ್ತಾವತ್ ತರುಣಿ ಸಕ್ತ, ವೃದ್ಧಾಸ್ತಾವತ್ ಚಿಂತಾಸಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಲಕನಿಗೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಟದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಗ್ಧಸ್ಯ ಬಾಲ್ಯೆ ಕಿಶೋರೆ ಕ್ರೀಡಿತೋ ಯಾತಿ ವಿಂಶತಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಶೈಶವದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟ ಪಾಠದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಆಟ ಆಡಿ ಆಡಿ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರ್ತೋದ್ವಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಡಿಟಿ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜು ಸೇಮ್ ಭಗವಂತನ ಡಿಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ರಥಯಾತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ಪ್ರಭು. Here
again, based on the the instructions from or maybe the writings of Srila Shankaracharya, Prabhu is mentioning how a living entity, initial 10 years of his life, he just spends it because he was young. He was a young child. Everybody cuddles him. Everybody loves him. Everybody gives attention to him. Somehow he's forgotten, and he just somehow passes his initial 10 years. The remaining 10 years, the next 10 years, since he is a young boy, he spends his life by simply playing unnecessarily. Nobody is refuting the fact that child should not play. The child can play, but he also gives the example how even when Srila Prabhupada was a young child or a young boy, how he played with the deities of the Lord. How many Acharyas also played with the deities of the Lord, how they utilize their energy in conjunction with the Lord. We can play, but we can play in conjunction with the Lord. How effectively we can utilize rather than simply, wasting our time unnecessarily. Yes, Prabhu. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ ಗೌರವೇ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದೇಶೇ ದೇಶೇ. ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ IIT ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. IIT ಮುಂಬೈಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಪೂಜಾ ಲಾಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಾಲಾಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತ, ತರುಣಾಸ್ತಾವತ್ ತರುಣೀಸಕ್ತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೇ ಅವ್ರೊಂದು ಪದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ. ದುರಾಪೂರೇಣ ಕಾಮೇನ ಮೋಹೇನ ಚ ಬಲಿಯಸ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡಿತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 75 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಹಣ ಬೇಕು, ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಗಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ತಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು, ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪವಾಗಿರೋದು. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನನ ಚಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಕಡ್ಲೆ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಯ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ ಧನ ಬಿನ ದರಿದ್ರ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And generally, after spending the initial 20 years, first 10 in the babyhood, then next 10 years as a boy, playing and wasting his life. Generally, what happens, as he grows, he wants to study. And, naturally, he wants to become a very highly educated in terms of IIT, IAS, America, etc., etc. Why? Because he wants to earn money, correct? They also say in a jokish way, no, there is no money, there is no honey, correct? There is no money, there is no honey. So he has to work for money. Once he works for money, naturally goes after honey now. Naturally, he looks after a man, looks forward to a very beautiful lady. A lady looks for a very handsome man. So they wants to unite. They wants to, enjoy life. What is happening, unfortunately, here is the whole focus, the whole work that he will do, the whole energy that he is going to spend, everything is for this so-called honey
or the so-called sukha, the whole life will be invested. Generally, we heard this word investment, right? Investment. Unfortunately, the living entity he makes a total investment on these things madly, actually. So madly. And here it is told that nobody is telling we should not marry. Nobody is telling we should not read or study. But this energy should be utilized towards Lord. Whatever energy that we get, whatever energy, whatever the education that we get, whatever the facility we will get, that should be used in conjunction with the Lord also. Lord should be made pivotal aspect or the outfit in our life. If you don't do and only madly involved in illusory materialisms, it is completely, as per the scriptures, he says, Shrama evahi kevalam. It's a sheer waste of time and energy. Yes, Prabhu. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಠಾಕೂರ್ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ತರುಣಿ ಸಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವೃದ್ಧಾಸ್ತಾವತ್ ಚಿಂತಾಸಕ್ತ, ಈ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಜರಯಾಗ್ರಸ್ತ ರೋಗಸ್ಯ ಯಾತಿ ವಿಂಶತ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ 20 ವರ್ಷ ಏನಿರ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಯಾತನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಅವರೇ ನನ್ನವರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಏನಾಗ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ದೇಹದ ಕೊನೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ನಾನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವಂತ ಗತಿ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಗತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯ ನೆತ್ತಿದ ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸು, ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ. ಮಂಚ ಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಡು ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು, ಸಂಚಿತಾರ್ಥದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರು ಧರ್ಮವಾ. ಅರ್ಥ ಯಾರಿಗೆ, ಪುತ್ರ ಯಾರಿಗೆ, ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ ಯಾರಿಗೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮನವ ಎಳೆದು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಪುತ್ರರು ಬರುವರೇ. ನಾನ್ ಕೈಲಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಏನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿಧಿ ಏನು, ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ಈ ಯಾತನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆನಂದದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆನ ಮುಟ್ಟಿದವರು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಧನದಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತ್ರ, ಸಾಧನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತ್ರೆ ಗತಿ ನೀನೆ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಭಗವಂತನ ನೆನಪಾಗಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮಪುತ್ರನ ಮೋಹದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರೆತ್ರೆ ನಾಮಪುತ್ರ ಎಂಬ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ನೀನೇ ಗತಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So, in this situation, the living entity, initially he thinks that, as I mentioned, his early babyhood, boyhood, youthhood. So when he gets into his old age, it is told Janma Mrityu Jara Vyadhi, right? We have heard this very many times. In that 4 problems of life, there is a problem faced by old age also, because
when old age comes, naturally, the illness and the disease also unfortunately gets into the system of that particular living entity. And when he gets old, and almost becomes invalid, the same person who was the center of attraction, the center of life, who was really kissed by his wife, who was surrounded by his children, grandchildren, so-called relatives, so-called friends, the same person will be kept in his place, it seems, because nobody likes to mingle with the old man. And because of such a ghastly situation, he suffers, it seems. He suffers. I was the center of attraction, center of this life, and the same person is kept in a corner place today. Almost, like they might not say openly, but it's almost a neglected living entity because of the disease that is acute, that he has obtained, and because of the neglect, because of his invalidity, misfortune, he suffers. And he also suffers because shamelessly he spent his life like this, but unfortunately he never remembered. But the Acharya says, intelligently, when we were young, when we were active, when we are in the midst of everybody, if you had remembered Vasudeva, Narayana, Narasimha, that would have really given a lot of credit when I was old. Unfortunately, I did not do. And these are all some of the things which Bhaktivinoda Thakur is putting forward, not because for himself, because he's a great Acharya. He is putting himself in the position of a normal karmi, kukarmi, to tell how we should lead our life. Yes, Prabhu, quickly. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಂಸಾ ವರ್ಷಶತಂ ಆಯುಸ್ಸ ದರ್ಶಂ ಚಾಜಿತಾತ್ಮನಃ, 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ 50 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ, 10 ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ 70 ವರ್ಷ, ಇನ್ನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ ವೃದ್ಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ 10 ವರ್ಷ, ಆ 10 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಸಿಗಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. Finally, Lokabandu Prabhu summarizes how a living entity, major part of his life, almost half of his life, right? Maybe little less than that, he spent in sleeping, and remaining 20 years in his childhood, in his so-called boyhood, youthhood, etc. 20 years in the old age, and the remaining 10 miserable last year, if you take an average of 100 years, how foolishly he is involved in this. So, as a summary study is mentioning, rather than completely dwelling, in this so-called occurrences of life, intelligently, if we can able to remember their lordships, remember the instructions of the devotees, how sublime we can make this life in the midst of this great calamity. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ